सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। राम सीताराम सीताराम जय जय राम। ఆరు ఇష్టులతో కలిసి మహాయజ్ఞాన్ని మన పాండురంగ విఠల స్వామి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కావున రేపటి నుంచి ఇష్టి మహోత్సవాలు ప్రారంభమవుతాయి. మంగళవారం నుంచి ఇష్టి కార్యక్రమాలు ప్రారంభమవుతాయి. ఆచార మంగళ శాస్త్రాలతో అలాగే ఆ పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహంతో భక్తులందరూ కూడా విచ్చేసి వైభవంగా జరుగుతుంది. ఎలానో ఇంకా వైభవోపేతంగా అందరూ కలిసి స్వామికి అనుకూలించి ఇంకా మంచిగా చేయాలని కోరుతున్నాను. ఇప్పుడు మన కోదండరామ ఆలయంలో విశేషించి ఈరోజు సంక్షేమ రామాయణ పారాయణాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాము. కావున ఇప్పుడు ప్రారంభం చేసుకుంటాము. अस्मद्गुरो भगवतो श्रीकृष्णोः रामानुजस्य शरणं प्रपद्ये मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव यमेन मदन्वयामः आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमद्वरश्रीवलं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्वमवदाङ्गजभट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाः भक्ताङ्ग्रेण वरदावैलीन्द्रमिश्रात् श्रीमत्पराकुजमुनि प्रणतोऽस्मि नित्यम् पितामहस्यापि पितामहाय राजेशकादेशफलप्रदाय शिवाश्रकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात् शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये यस्य दुर्लभक्राद्या पारिषद्या परस्यतं विघ्नं निघ्नं विचलतं विश्वक्सेनन्दमाश्रये ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे अभङ्गुरकलादानस्थूललक्षत्वमीयुषे कुन्दाय महसे तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितानलचारिणः शृण्वन् रामकथानादं गोणयाधिकराङ्गतिं यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम् गोष्पदीकृतपारासिंहसखीकृतराक्षसं रामायणमहामालारत्नं वन्दे निरात्मजम् अञ्जनानन्दम् कपीशमक्षहत्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् आशिषीकृतमार्दाण्यं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम् मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव ददाह लङ्का अमानितं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् आञ्जनेयमधिपाटलाननं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं भाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिर्नमदराक्षसान्तरं वेदवेद्ये परे पुंसि याते दशरथात्मजे वेदप्राचीनसादासेत् साक्षात् रामायणात्मना चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणः स्थानं
ब्रह्मणा पूज्यते सदा वाल्मीकिगिरि सम्भूता रामसागरगामिनी गुणादिवनं पुण्या रामायण महानदी श्लोकसारसदाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणान्नवम् यः कर्णाञ्जलिसम्पूर्णैरानः सम्यक् विलज्जादरात् वाल्मीकिर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं मधु जन्मव्याधिजरादिपत्तिमरणैः अत्यन्तसोपद्रवम् संसारं सविदाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं सारस्वतं तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं प्रणीतं दशरथसहस्रपदं निशामयुगं श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुनाथमयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डले मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थिरम् अग्रे वादेवी प्रणञ्जनसुते तत्त्वं मणिप्रियङ्करम् व्याख्यान्तं वरदादेवी परिवृतं रामं भजे श्यामलम् धर्मात्मा सत्यसन्धश्च रामो दाशरथिर्यधि पौरुषे च प्रयुक्तः शरीरं जयिलामि श्री रघुनन्दन परब्रह्मणे नमः तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिकुञ्जरं तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिवप्रच्छ पूर्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् चारित्र्येण च को युक्तः सर्वभूतेषु मोहितः क्रोधो द्विधिमान् बुद्धि आत्मवान् क्रोधो धीमान् कोणसुविजगः इच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः विश्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिवर्हणः महोरस्को महेश्वासो गूढदत्रुररिन्दमः समस्यविभक्ताङ्गः स्निग्धवर्णं प्रतापवान् धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हिते रथः प्रजापतितमः श्रीमान् धाता ऋगुनिषूदनः रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञः स्मृतिमान् प्रतिभानवान् सर्वदा विगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः सर्वगुणो वेदः कौसल्यानन्दवर्धनः विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शनः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्मैवापरः ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैर्युक्तं प्रियं दशरथस्तुतं स्वराज्येन संयोक्तुम् ऐच्छत्प्रीत्या महीपतिः पूर्वं दत्तवरा देवी वरमेण मया तथा तदस्य वचनाच्चैव धर्मपाशेन संयुतः
वरदप्रियम् प्रजगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् संव्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः सादरं दैवो भ्रातृः सौभ्रात्रमनुदर्शयन् जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा शृङ्गिवेरपुरे सूतं गङ्गा सर्वसङ्गासाः तत्र दैन्यवसं सुखम् चित्रकूटं गते रामे पूर्णशोकातुरस्तदा दशरथस्वर्गं जगाममिलपञ्चुतम् ईशमानो राज्याय नैच्छत्राज्यं महाबलः कामवनं वीरो रामपादप्रसादकः महात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत्रातरं रामम् आर्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञा इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमो नार्यभावमुखस्महायसः अजैच्छत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके तस्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः वर्धयामास ततो भरतं भरताग्रज रामपादामुपस्रन् नन्दिग्रामे करोत् राज्यं रामागमनकाङ्क्षया रते तु वरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तुपुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः करिष्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचनः विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः विभीषणं चाप्यगत्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनादेव जग्रामयन्त्रं सरासनम् च परमप्रीतः तूनी चाक्षयसायको वसतस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह उभयोऽभ्यागमन् सर्वे वधायासुररक्षसा तेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तदा वने प्रतिज्ञातं च रामेण वधस्तैर्यदि रक्षसा ऋषिकामाग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां तत्रैव वसता जनस्थाननिवासिनी निरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी वाक्याद्युक्तान् सर्वराक्षसान् परं त्रिसरसैव दूषणं चैव राक्षसम् नरणे रामः तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसता जनस्थाननिवासिनाम् राक्षसां निहतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दश ततो ज्ञानिवनं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छितः परयामास मारीचं नाम राक्षसम् मार्यमाणः सुमसो मारीचेन स रावणः बलवताक्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदितः ततः मारीचः तस्याश्रमपदं तथा तेन मायाविना दूरं नवमान्यस्मात्मजौ भार्यां रामस्य गृद्धं हत्वा जटायुषम् रुद्रञ्चयनं दृष्ट्वा मृतां श्रुत्वा च मैथिलीं शोकसंसप्तो विललापाप्रेन्द्रियः तेनैव शोकेन रुद्रं दग्ध्वा जटायुषम् संगमानो वने सीतां राक्षसं संददर्शः भवन्तं नाम रूपेण विकृतं घोरदर्शनम् तं निहत्य महाबाहुः ददागस्वर्गतश्च सः शास्त्रकथयामास सबलीं ब्रह्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिगुणारथात्मजः तीरे हनुमता सङ्गतो वानरेणः भवद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय च तत्सर्वं संसृजामो महाबलः यद्यथा वृत्तं सीतायाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापि तत्सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः सख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकम् अतो वानरराजेन वैरानुपदनं प्रति वेदितुं सर्वं प्रणयादुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवतं प्रति वालिनश्च फलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवसङ्गीता
जयार्थं दुदुन्दुभे कायमुत्तमम् दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् लक्ष्मयित्वा महाबाहुः प्रेक्ष्यश्चास्ति महाबलः पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनम् गुणस्सालान् सप्तैकेन महेशुना चैव जनयन् प्रत्ययं तदा प्रीतमनास्तेन विश्वस्तस्य महाकपिः किष्किन्धां रामसहितो जगाम च गुहां तदा सरोदर्जद्धरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महता विद्याम हरीशरः दातारं सुग्रीवेन समागतः निजगान तत्रैनं सरेण केन राघवः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तद्राज्ये राघव प्रत्यपादयत् सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः प्रस्थापयामास दिदृक्षुर्जनात्मजाम् कृष्णस्य वचनात् सम्पादेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं बुप्लवे लवनान्नवम् लङ्कां समासाद्य महाकपिः पुरोभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणम् वेदयतमेयात्मा दृष्टा सीतेति तत्त्वतः सुग्रीवसहितो गत्वा तीरं महोदधे समुद्रं शोभयामास सरैरपतिः समुद्रवचनाचैव नलं सेतुमकारयत् गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाहवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीणामुपाभवत् च ततो रामः पुरुषं जलजं सति दृश्यमाना सा सीता विवेश ज्वलनं सति ततोऽग्निवचनात् सीतां ज्ञात्वा निगतकल्मषा भवौ राम सम्पृष्टा पूजित सर्वदैवतैः कर्मनादेन महता त्रैलोक्यं सचराचरम् सदैव ऋषिगणं तुष्टं राघवस्य महात्मनः लङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणम् कृतकृत्य सदा रामो विज्वलः प्रमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुत्थाप्य च वानरा अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेन सुहृद्गतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः भरतस्यानिकं रामो हनुमन्तं प्रसर्जयत् पुनराख्यायिकाञ्जल्पं सुग्रीवसहितश्च सः पुष्पकं नस्तमारुह्य नन्दिग्रामं ययो तदा ग्रामे जटान् हित्वा भ्रातृभिः सहितो नगः रामः सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान् मुदितो लोकः तुष्टः पुष्टसुधात्मिकः रामयो निरोगच्छ दुर्भिक्षभयवर्जितः पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् आर्यश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रताः रामजं भयं किञ्चित् नाम सुमज्यन्ति जन्तवः भयं किञ्चित् नारकृतं तदा भयं तत्र न तस्करभयं तदा नगराणि च राष्ट्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिताः सर्वे यथा कृतयुगे तथा अश्वमेधशतैरिष्ट तथा बहुसुवर्णकैः सभाङ्कोर्जयुगं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघवः चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् श्रेष्ठे धर्मे नियोक्ष्यति दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासित्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति इदं पवित्रं पापज्ञं पुण्यं वेदैश्च संविदम् यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैर्मुच्यते आख्यानमायुष्यं पठप्रामायणं नरः समुद्रपौत्रसगणा प्रेत्य सर्गे महीयते वनद्विजो वा कृशभत्वमीयात् साक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् वनद्विजो वा कृशभत्वमीयात् साक्षत्रियो भूमिपतित्वमीयात् एतदा एवमेतत्पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमश्रुवः बलं विष्णो प्रवर्धता बलं विष्णो प्रवर्धता बलं विष्णो प्रवर्धता लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः तेषामिन्दीवरस्यामो हृदये सुप्रतिष्ठितः काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोकरहितो ब्राह्मणाः सन्तु
निर्भया काले वर्धतां काले काले वर्षतु वा स्वाहा श्रीरङ्गनाथो रेतु श्रीरङ्गश्रीश्च वर्धताम् स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः ब्राह्मणेभ्यः शुभमस्ति नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु कौसलेन्द्राय महनीय गुणार्थये चक्रवर्ति तनोजाय सार्वभौमाय मङ्गलम् वेदवेदान्तवेद्याय मेघश्यामलमूर्तये मोहनरूपाय पुण्यश्लोकाय मङ्गलम् विश्वामित्रान्तरङ्गाय मिथिलानगरीपते आज्ञानपरिवाकाय भव्यरूपाय मङ्गलम् भक्ताय सततं भ्रातृभिस्सह सीतया वन्दिताखिलोकाय रामभद्राय मङ्गलम् युक्तसाकेतवासाय चित्रकूटविहारिणे सेव्याय सर्वयमिनां धीरोदाराय मङ्गलम् सौमित्रिणा च जानक्या चापबाणासिधारिणे संसेव्याय सदा भक्त्या स्वामिने मम मङ्गलम् दण्डकारण्यवासाय खण्डिकामरशत्रवे रुद्रराजाय भक्ताय मुक्तिदायास्तु मङ्गलम् सागरं शबरीदत्तफलमूलाभिलाषिणे सौरभ्यपरिपूर्णाय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम् धर्मत्समवेदाय हरीशाभीष्टदायिने वारिप्रमदनायास्तु महाधीराय मङ्गलम् श्रीमतीरघुवीराय सेतुर्लङ्घिससिन्धवे राक्षसराजाय रणवीराय मङ्गलम् असाध्यनगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम् मङ्गलाशासनपरेर्मदाचार्य पुरोगमैः आचार्यैस्तत्पदायास्तु मङ्गलम् प्रकृते स्वभावात् करोमि सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि श्रीमन्नारायणायेति समर्पयामि सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण जय श्रीमन्नारायण ఏది చేసినా చేయకపోయినా ఒకటి మాత్రం చేయాలి తెలుసా ఏ కాదు చాలా ఆనందం మీకు తెలియడమే కాకుండా అందరికీ కూడా చెప్పాలని కొంచెం నామ సంకీర్తన చేద్దామా జిహ్వే కీర్తయ కేశవం ముదరిపం చేతో భజ శ్రీధర ఎందుకు మనకి గుర్తెందుకు ఇచ్చాడు దేవుడు ముచ్చట్లు పెట్టడానిక ఇంకా సీరియల్స్ చూస్తాం కదా ముచ్చట్లు పెట్టడానిక ఆ దేవుడి నామం పలకడానికి చేతులకి ఇచ్చాడు ఆ నామ సంకీర్తన నోటితో చెప్తూ చేతులతో భజన చేయడానికి చెవులకి ఇచ్చాడు శ్రద్ధగా ఒక 2 నిమిషాలు ఆ స్వామి యొక్క నామాన్ని చెప్తూ ఉంటాము మీరందరూ కూడా గట్టిగా అండి बोल राजा रामचंद्र महाराज की हरे हरि नारायण स्वामी పేరు కూడా వచ్చింది కాబట్టి గట్టిగా చెప్పండి పాండురంగ విఠలే హరి నారాయణ పురందర విఠలే శ్రీమన్నారాయణ పురందర విఠలే శ్రీమన్నారాయణ హరి నారాయణ జయ నారాయణ హరి నారాయణ భజ నారాయణ విఠల విఠల राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की 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 जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी
जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला हरि विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पांडुरंग विठ्ठले हरि नारायण पुरंदर विठ्ठले श्रीमन्नारायण पुरंदर विठ्ठले श्रीमन्नारायण हरि नारायण जय नारायण हरि नारायण जय नारायण हरि नारायण भज नारायण हरि नारायण भज नारायण विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला हरि विठ्ठला विठ्ठला हरि विठ्ठला बोल राजा रामचंद्र महाराज की जय बोल लक्ष्मण स्वामी की जय बोल पवन सुत हनुमान की మనం వెంకటేశ్వర స్వామి క్షేత్రం ఇంత వైభవం ఉన్న ఊర్లో మీరందరూ కూడా ఉండి పెరుమాళ్ళ కైంకర్యం చేసుకోవడం చాలా సంతోషం. మాకు కూడా చాలా ఆనందం వేసింది. ఈ మూడు ఒకే ఊర్లో చూస్తామని అసలు అనుకోలేదు. ఏమో పెరుమాళ్ళు ఇలా రావాలి, ఇక్కడ కూడా కైంకర్యం కూడా చేసుకోవాలి అని అన్నారు అని అనిపించింది. పెరుమాళ్ళకి పంపించారు వీరి విఠల స్వామి ద్వారా. మళ్ళీ అలానే ఈ 14 నుంచి 1 నెల రోజుల వరకు కార్యక్రమం చేస్తున్నా అని చెప్పారు. అందులో కూడా మన అనుకూలాన్ని బట్టి చివరి 5 రోజులు నారాయణ దివ్య ప్రబంధ పారాయణాన్ని చేసుకుంటాం. కాబట్టి మన బృందం వారందరినీ కూడా ఏర్పాటు చేసుకొని మంచిగా చాలా వైభవంగా చేసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఇంకొకటి, అధ్యయనోత్సవాలు ఎక్కడ జరిగినా కానీ ఈ పరిపూర్ణత రావాలని ఇప్పుడే చెప్పానా, పరిపూర్ణత రావాలంటే ఈ గుళ్ళో ఒకవేళ కార్యక్రమం జరిగింది అనుకోండి, ఇక్కడ చేస్తే పరిపూర్ణత వస్తుందా? రాదు. ఎక్కడ జరిగినా సరే ఆ పెరుమాళ్ళ వైభవం, ఆ తిరువాయుడి లేదా నారాయణ పారాయణం ఎక్కడ జరిగినా సరే మనం వెళ్ళి అందులో పాల్గొనాలి. ఇది మన బాధ్యత. కాబట్టి ఇక్కడ జరిగిన రంగనాథ స్వామి ఆలయంలో జరిగిన, అలానే వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన, అందరూ కలిసి మీరక్కడ వాళ్ళక్కడ అన్నట్టు కాకుండా అందరూ కలిసి ఐకమత్యంతో కలిసి పాలన చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అలానే రోజు కూడా గుడికి వచ్చి ఏదో కీర్తన అయినా సరే అందరూ కలిసి విష్ణు సహస్రనామాలు అయినా సరే అందరూ కలిసి కట్టుకు చేసే ప్రయత్నం చేయండి. స్వామిని అడిగితే ఓన్లీ శుక్రవారం ఒకటే వస్తారు, మంగళవారం అంటే మనకి పెరుమాళ్ళని చూడడం కోసం కూడా ఓ రోజులు పెట్టుకుంటున్నారా అనుకోండి. ఏదో బర్త్డే లేకపోతే ఇంకేదైనా ఇలా వ్యాపారంలో ఇందులో మంచి అభివృద్ధి కావాలనుకోండి, మన వెంటనే పెరుమాళ్ళు గుర్తొస్తారు, లేకపోతే గుర్తురాదు. కాబట్టి ఎప్పుడు ఎలా ఉన్నా సరే రోజు వీలైనంత వరకు పెరుమాళ్ళ దగ్గరికి వచ్చి ఏదో కైంకర్యం చేసుకొని అందరూ కలిసి పాలన చేసే ప్రయత్నం చేయండి. వీలున్నంత వరకు రోజు సాయంత్రం 6-6:30 సమయంలో శ్రీ విష్ణు సహస్రనామ పారాయణాన్ని తప్పకుండా చేసే ప్రయత్నం చేయండి. ఇక్కడ చేయడం వల్ల మిమ్మల్ని చూసి మిగతా క్షేత్రాలలో కూడా ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతిసారి కూడా ఇంతమంది భక్తులు కూడి మంచి వైభవపేతంగా పారాయణ చేస్తున్నారు, మన గుళ్ళో కూడా అలా చేయాలని చెప్పి అందరూ కూడా అలా అనుకునేటట్టు ఇంకా వైభవంగా చేయాలి. మీరందరూ కూడా చేస్తారా? మీరు చేయడమే కాకుండా మన చుట్టుపక్కల ఉండే వాళ్ళందరికీ కూడా చెప్పి తీసుకొని వచ్చి ఆ వైభవాన్ని స్వామికి వినిపించండి. చేస్తారా? ప్రయత్నం కాదండి. దేవుడు నోరిచ్చాడా, కళ్ళు ఇచ్చాడా, చెవులు ఇచ్చాడా, అన్నీ ఇచ్చాడు కదా. మరి ఒకరితో మాట్లాడి తీసుకొని రావడానికి ప్రాబ్లం ఏంటి?
వచ్చి ఒక అర్ధగంట సేపు స్వామికి కూడా చాలా ఆనందంగా ఉంటుంది. స్వామి వైభవం, గుడి వైభవం పెరిగేది ఎప్పుడండి? పెరుమాళ్ళని వారి నామం వారికి వినిపించడమే. ఏదో పారాయణం స్వామి దగ్గర చేస్తూ ఉంటే ఆ గుడి అభివృద్ధి బాగా చెందుతుంది. పెరుమాళ్ళు కూడా చాలా వైభవంగా ఉంటారు. ఆ వైభవాన్ని మనం పెంచాలా తగ్గించాలా? పెంచాలి అంటే ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా రోజు వీలైనంత వరకు సాయంత్రం 6-6:30 మధ్యలో వచ్చి ఒక అర్ధగంట సేపు స్వామి దగ్గర రోజు పారాయణం చేసే ప్రయత్నం చేయండి. శుక్రవారం మంగళవారం అని పెట్టుకోకుండా రోజు వచ్చి చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అలానే అందరికీ కూడా చెప్పండి, చెప్పి అందరిని కూడా తీసుకొని రండి. ఇంత వైభవం ఆల్వారు అందరూ ఏం చేసి ఉన్నారు, ఎంత వైభవం ఉండాలి మనం. కాబట్టి అందరూ కూడా వచ్చి పాల్గొనేందుకు చాలా సంతోషం. పొద్దున కూడా తిరువాముడి చాలా ప్రయత్నం చేసి చాలా బాగా సేవించారు. మంచిగా ప్రిపేర్ అయ్యి స్వామి దగ్గర విన్నపం చేసుకోవాలి. జై శ్రీమన్నారాయణ. భగవద్బంధువులారా, బహుళాభరణం రవితేజాచార్య స్వామి వారు మన యొక్క ముచ్చింతలు శ్రీరామనగరంలో సాక్షాత్తు నడిచే నారాయణ అయినటువంటి మన శ్రీ 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 పెద్దతి శ్రీమన్నారాయణ రామాచంద్ర స్వామి యొక్క ఆస్థాన పద్ధతిలో ప్రబంధ సేవాకాలము చదవడం ఎంతో గొప్ప, వినడం ఇంకా గొప్ప. దాన్ని చదవడం గొప్ప, చూడకుండా చదవడం దాన్ని మించినటువంటి లేదు. మరి 4000 పాసురాలు నారాయణ దివ్య ప్రబంధం. ఈ 4000 పాసురాల్లో 24 ప్రబంధాలు ఉన్నాయి. 4000 పాసురాల్లోనే 24 ముఖ్యమైనటువంటి ప్రబంధాలు. ఆ 24 ప్రబంధాల యొక్క కలయికే నారాయణ దివ్య ప్రబంధం. అయితే ఈ నారాయణ దివ్య ప్రబంధాన్ని ఆకలింపు చేసుకొని చదవడం, జ్ఞప్తికి తెచ్చుకోవడం, అన్ని వేల పాసురాలు కంఠోపాఠంగా రావడం ఎంత మెమరీ పవర్ ఉంటే అది సాధ్యం. మొట్టమొదటి మా చిన్నతనంలో మా బాబాయ్ గారితో, అంటే మా వీళ్ళ తాతగారు నీరామాధవాచార్య బాబాయ్ గారితో పల్లాంటి అనే పదం వినేవాడు. మా చిన్నప్పుడు ఇక్కడ దేవాలయంలో గోష్ఠి చాలా బాగా జరిగేది, రామాలయం గోష్ఠి. పురుషోత్తమరావు గారు పురుషోత్తమాచార్య వచ్చింది వారి పేరు. వాస్తవానికి వారు చెప్పారు, అయ్యా నేను ఈ దేవాలయ పునర్నిర్మాణం జరగాలి, నాకు ఆరోగ్యం సాగించి విఠలాచార్య ఆశీర్వదించడం అన్నారు మా నాన్నగారు. తప్పకుండా మీరు రాముడి సేవ చేశారు జీవితాంతం, పునర్నిర్మాణం చూస్తారు, పునఃప్రతిష్ఠ కూడా చూస్తారు అని అన్నాను. తప్పకుండా చూశారు. అయ్యా మీ మాట నిజమైందని చెప్పి మళ్ళీ నాతో అన్నారు మా నాన్నగారు. చాలా ఆనందపడ్డారు. ఆ తిరువుల్లో ఆయన పరమపదోత్సవం ఎంత గొప్పగా జరిగిందో. కొంతమంది మహనీయుల యొక్క పరమపదోత్సవం భగవంతుడు దగ్గరని చేపిస్తాడు. ఇవాళ జరిగింది కూడా అలాగే జరిగింది పరమపదోత్సవం. వీళ్ళందరూ భాగవతోత్తములు. ఎక్కడెక్కడైతే భాగవతోత్తములు ఉంటారో నిరంతరం భగవన్నామ స్మరణ చేస్తూ ప్రతి మనిషిలో, ప్రతి ప్రాణిలో, ప్రతి జీవిలో, ప్రతి పదార్థంలో భగవతత్వాన్ని వెతికి పట్టుకొని వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. అంతటా అన్నింటా భగవతత్వాన్ని చూడగలిగిన వారే నిజమైనటువంటి శ్రీ వైష్ణవులు. అలాంటి భాగవతోత్తములకు దగ్గరుండే భగవంతుడు పరమపదాన్ని కల్పిస్తాడనడంలో ఏమాత్రం సందేహం లేదు. అలా జరిగింది మన పురుషోత్తం గారికి. తర్వాత వాడు వీరికి కూడా జరిగింది. చాలా చక్కగా సాక్షాత్తు మీరు నిత్యం సంవత్సరం నుంచి వీరి కోసం ప్రే చేస్తున్నాం. వారు ఎక్కడ పరమపదోత్సవం ఉన్నా విఠలాచార్య గారు మీకు కుదురుతుందా, వస్తారా అని నన్ను చాలాసార్లు అడిగారు. ఆ టైంలో నేనేదో దేవాలయాల్లో బిజీ ఉంటూ ఇంకెక్కడో ఉంటాం సరిపోయింది. తర్వాత నేను చాలాసార్లు వారిని ఇలా ఉన్నాయండి రావాలి అంటే వారు బిజీగా ఉండడం జరిగింది. చివరికి ఒక సందర్భం, ఒక మంచి రోజు, ఈ రోజు నేను సాయంకాలం వచ్చింది. మా గోష్ఠి సభ్యులందరికీ ఉత్తమోత్తమైనటువంటి ఆచారాన్ని పరిచయం చేయాలనేది మా సంకల్పం. అందుకే ఒక్కొక్క కార్యక్రమానికి ఒక్కొక్కరిని ఉత్తమ ఆచారాలందరినీ పరిచయం చేస్తూ వారి ద్వారా ఇంకా 10 విషయాలు నేర్చుకొని మనం అందరం ఆచరించే విధంగా ఉండాలనే ప్రయత్నం చేతనే ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క స్వామి వారిని మనం వేద్యం చేస్తున్నాం. ఆ వేద్యం చేసినట్టు ఆ స్వామి చెప్పినటువంటి మంచిని మనం చక్కగా గ్రహించి మనం అనుసరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. ఇలా భవిష్యత్తులో కూడా వారి యొక్క సహాయ సహకారం మనకు అందాలని కోరుకున్నాం. ఎందుకంటే
నారాయణ దివ్య ప్రబంధాన్ని చదవడంటే మామూలు విషయం కాదండి. ఇంతమంది ఆళ్వాళ్ళు మనం పెట్టుకున్నాం. ఆళ్వాళ్ళు ఆచార్య ఎవ్వెరుమానాల యొక్క కృప, వారు అనుసంధానం చేసినటువంటి ఆ పాసురాలను సాక్షాత్తు రంగనాయక స్వామి ఎక్కడ నారాయణ ప్రబంధం జరిగినా శేషుడిని చుట్టగా తీసుకుని వచ్చి అక్కడ కూర్చొని పెట్టాడు. ఒక అవసరం పడుకుంటాడు, కాసేపు కూర్చుంటాడు, కాసేపు నుంచుంటాడు. వెనకాల శేషపాలకు ఉంటూనే ఉంటుందట. ఎక్కడ జరిగినా సరే, ఏ ప్రబంధం జరిగినా కూడా. మరి ఇది వరకు వేదాలన్నింటినీ కూడా బ్రాహ్మణులు, శ్రీ వైష్ణవులు వాళ్ళు చదివేవాళ్ళు. ఇప్పటికీ నేర్చుకుంటారు, అందరూ నేర్చుకుంటారు. యుగ ధర్మాన్ని బట్టి ఎక్కడ త్రైతాయుగం, సత్యయుగం దగ్గర నుంచి సత్యయుగమే హృదయం. అప్పుడు అదే ఆ యుగంలో కొంతమంది పరిమితం చేశారు. ఆ తర్వాత త్రైతాయుగంలో ఇద్దరికి పరిమితం చేశారు. తర్వాత ద్వాపర యుగంలో ముగ్గురి పరిమితం చేశారు. ఇప్పుడు అందరికీ నేర్పాలి. మన తెలియజేసిన వారు అందరికీ నేర్పుతున్నారు. చక్కగా అందరూ నేర్చుకుంటే మీలో జిజ్ఞాస ఉంటే చాలు, మీలో ఆర్ట్ ఉండాలి, భగవంతుని మీద ప్రేమ ఉండేది. చూడండి, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి 12 మంది ఆళ్వాళ్ళు వివిధ తెగలు, వివిధ కులాల నుంచి వచ్చారు. ప్రథమ పీఠ ఎవరికి వేశారు? ఆళ్వాళ్ళకే వేశారు. భగవంతుని ఎడల భక్తి కలిగిన వాళ్ళే గొప్పవాళ్ళు. అది వర్ణాలతో సంబంధం లేదు, నలుపు ఎరుపు తెలుగుతో సంబంధం లేదు, సంబంధం లేదు, డబ్బులున్నవాడు అసలు లేని వాళ్ళ సంబంధం లేదు. చెప్తాడు కదా, అన్నమాచార్య చెప్తారుగా, ఎండ ఎవరి మీద ఈక్వల్గానే కురుస్తూ ఉంటుంది, వర్షం ఎవరి మీద ఈక్వల్గానే కురుస్తూ ఉంటుంది, పంచభూతాలకి నీకెందుకు అయ్యాలి తారతమ్యాలు, అందరూ సమానమే. భగవంతుని బిడ్డలమే మనందరం కూడా. అందరికీ ఈక్వల్ ఇంపార్టెన్స్ ఉంటుంది. నాకు ఎవరు ఎక్కువగా ఎవరు తక్కువ కాదు. ఎవరు ఎక్కువగా భగవంతుడిని ఆరాధన చేస్తారో వాళ్ళు ఇష్టలు. సమాజంలో ఎవరైనా సరే చూడండి, మన తిరుపతి వారు ఉన్నారు, ఎంత అమర్నాథ్ పిల్లలు రచించారు, ఎంత గొప్ప రచన. అది చదువుకుంటే కళ్ళమని తిరిగిపోతూ ఉంటాయి. మనకి నిజమైనటువంటి అర్థం తెలిసి పరమార్థంతో దాన్ని చదవగలిగినప్పుడు భగవంతుడు ఐక్యమైనటువంటి మనిషి, ఐక్యం కావాలనుకున్నవాడు, భగవంతుడికి పరమపదాన్ని చేరాలనుకున్నవాడు, ఆయనంత ఆర్తితో ఆనంద బాష్పాలతో ఆయన చూస్తూ ఆయన అయిపోయారు. అలాంటి భాగ్యం మనకి శ్రీరంగంలో ఎవరికి వచ్చింది? తిరుపాణాల వారికి వచ్చింది, ఆండాళ్ తల్లికి వచ్చింది. ఆండాళ్ తల్లి కూడా అంతే కదా, ఉత్సవం వివాహం చేసి ఇక్కడ స్వామివారిలో కలిసిపోయింది, ఐక్యం అయిపోయారు. అంతటి ఇక్కడ భక్తి ప్రధానం. లోతైనటువంటి భక్తి కలిగిన వారు ఆళ్వారు. అలాంటి లోతైన భక్తిని మనం పొందగలగాలి. మానవులుగా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు అవకాశం, మిగతా ఎవరికి అవకాశం లేదు. ఎందుకు లేదు అంటే మనకి విచక్షణ జ్ఞానం ఇచ్చాడు, బుద్ధి ఇచ్చాడు. ఏది మంచి, ఏది చెడు, ఏం చేయాలి, ఏం చేయకూడదు అనేటువంటి నియమ నిబంధనలన్నీ మనకు తెలుసు కాబట్టి సద్వినియోగం చేసుకోవాలి. దానితో పాటు భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి కర్మ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరిస్తూ ఏది యుక్తమైనదో, ఏది 10 మందికి ఉపయోగపడుతుందో, ధర్మంతో ఉన్నటువంటి అర్థం, ధర్మార్థాలతో ఉన్నటువంటి కార్మికులతో మోక్షాన్ని పొందే ప్రయత్నం చేసేటువంటి ఏకైక ఉత్తమమైన జన్మ మానవ జన్మ. మళ్ళీ మళ్ళీ రాదు. మళ్ళీ ఆ పాటలు పాడుతుంటాం కదా, మరల రాదు ఈ అవకాశం అని చెప్పి పాడుతుంటాం. మన రంగరాజు గురించి పాడుతుంటాం, మన రామవారి గురించి చెబుతుంటాం. మళ్ళీ వస్తుందో రాదో. నేను వృద్ధాప్యం అన్ని సంపాదించిన అన్ని సమకూర్చుకున్నాక నేను భగవంతుని ప్రార్థన చేస్తాను అని అంటే అప్పటిదాకా ఉంటానో పోతానో తెలియదు. పక్షులం ఏమవుతుందో తెలియదు, మర్నాడు ఏమవుతుందో తెలియదు ఈ కలియుగంలో. కాబట్టి దీపం ఉండగానే ఇల్లు చక్కబెట్టుకోండి. ఇల్లు అంటే మన దేహంలో ఉన్నటువంటి, హృదయంలో ఉన్నటువంటి, హృదయ గోపురంలో ఉన్నటువంటి, మన దేవాలయంలో ఉన్నటువంటి మన స్వామిని గుర్తించాలి. అంతర్యామిగా ఉన్నటువంటి స్వామిని గుర్తించి, అయ్యా నన్ను సన్మార్గంలో నడిపించు, సచ్చీలతను నాకు ఇవ్వు, 10 మందితో మంచిగా ఉండే విధంగా నిరంతరం నిన్ను కొలిచేటువంటి అవకాశాలు. ఇంకో సూర్యోదయం చూస్తున్నట్టే భగవదారానికి జీవితం జీవించుకోవాలనేటువంటి భాగ్యాన్ని నాకు కలిగించుదని నేను చెప్పుకోతాను. అలాంటి నారాయణ జీవ ప్రబంధం మరి సేవిస్తున్నారంటే అది పూర్వజన్మ సుకృతం. అది భగవంతుడు ఒక్కొక్క మహనీయుని ఒక్కొక్క రూపంలో పంపిస్తూ ఉంటాడు. ఈ దేవాలయానికి ఎన్నోసార్లు ఎంతో మంది గొప్ప గొప్ప మహనీయులు వచ్చారు. మనకి అభోపజేశ్వరులు వచ్చి భాగవతం చేశారు ఇక్కడ ఈ క్షేత్రంలో. మరి సుందరకాండ పారాయణ మొన్న చూడమని గారు వచ్చారు, ఆవిడ వచ్చారు, అంతకుముందు ఒక ఆయన వచ్చారు. అలా రకరకాల కార్యక్రమాలు ఈ దేవాలయాలు జరుగుతున్నాయి. ఎంతో వైభవోపేతంగా గొప్ప గొప్ప కార్యక్రమాలు ఇక్కడ జరుగుతున్నాయి. గొప్ప గొప్ప స్వాములందరినీ కూడా ఉత్తమోత్తమైనటువంటి వాళ్ళని, ధర్మాత్మక కలిగినటువంటి వ్యక్తులు ఎంతో మందిని రామచంద్ర స్వామి వారు వాళ్ళని చూడాలని పిలుచుకున్నారు. వీరిని పిలిపించారు అంటే వీరు రామచంద్ర స్వామి చూడడానికి కదా, ఎంత చక్కగా చూస్తున్నామయ్యా, నారాయణ వింటూ వింటే మధురంగా ఉంది, కలకండ కంటే తీగా ఉంది, నా రావణ కంటే తీగా ఉందయ్యా
నీ రాజ్యం అని చెప్పి నేను చూడాలని చెప్పి హైదరాబాద్ లో ముచ్చింతల్లో శ్రీరామనగరంలో ఉన్నటువంటి రామచంద్ర స్వామి భగవంతుడు చూడాలనుకుంటేనే మనం రాగలుగుతాం. మీరేమన్నా నేను కొత్తప్పుడు ధనుర్మాసంలో 30 రోజులు ఇక్కడే ఉంటాం, ఒక్కోసారి కుదరదు, అలా వస్తాను అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంటాం. నిత్యం ఉండే భాగ్యం కానీ నిత్యం భగవంతుడి సేవ చేసే భాగ్యాన్ని మన శ్రీరామచంద్రానికి దగ్గర అవకాశం, రాముడు వారికి దగ్గరగా ప్రతినిత్యం నా యోగక్షేమాలంతా నీ చేతిలో పెడుతున్నానయ్యా, నువ్వే చూసుకోవాలంటే చట్టి పిల్లవాడిని వాడు తాతగారు పెట్టారు, మళ్ళీ వాడు ముత్తాత గారు పెట్టారు, మళ్ళీ వీళ్ళ గురువులు అయినటువంటి మన పురుషోత్తం గారి గురువులే వంశస్థులు. పురుషోత్తం గారు సత్యనారాయణ గారి గురువులు అయినటువంటి వంశం నుంచే ఎంచుకున్నారు స్వామి వారు. వారు చేసినటువంటి ఆ ప్రేమకి నీ వంశం నుంచే నేను కూడా అలాగా భగవంతుడు చంటి పిల్లవాడు అంటే ఆయన చేసేటువంటి ఉపచారాలన్నీ కూడా ప్రేమతో శ్రద్ధగా బాధ్యతగా ఆయన ఒంటన్నా పెట్టాలి. చిన్నపిల్లలకి మన అన్న పెట్టేటప్పుడు నా ముందు పెట్టి తిరుగుతుంటాడు, అమ్మే కుక్కుతుంటుంది, తినకపోతే నక్కమంతా చేస్తూ వస్తుంటే మన అందరూ ఏడుకోవాలని చెప్పి అలాగా భగవంతుడికి ప్రేమగా కొసరి ప్రేమతో పెట్టాలి. చేసే ఉపచారాలు కూడా అలాగే చేయాలి అని మనకు ఒక నియమం ఉంటుంది. అందుకే అర్చక హరి సాక్షాత్ హరితో సమానం అర్చకుడు. అలాంటి గొప్ప అవకాశం మన నీలామాధవాచార్య జరిగింది. అలాగే శ్రీమద్ రామాయణ పారాయణ మహాయజ్ఞం చేయాలని సంకల్పం చేశాం. ముందుగా ఇవాళే రామాయణం ప్రారంభమైంది. ముందొచ్చి నువ్వు ఓంకారం దిద్దాలయ్యా అని చెప్పి స్వామివారి దీంతో ఓంకారం దిద్దించారు. సంక్షేమ రామాయణం చదివితే రామాయణం మొత్తం చదివినట్లే. అర్థమైన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క గంటలు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిందనేది. ఏకశ్లోకి రామాయణం ఉంది, నీకు టైం లేదా నాయన రామా నన్ను కొంచెం టైం ఉందా, సరే ఏకశ్లోకి రామాయణం చదువు. ఇంకొంచెం టైం ఉందా, గాయత్రి రామాయణం చదువు. ఇంకా టైం ఉందా, సంక్షేమ రామాయణం చదువు. టైం అంతా నాకే ఇచ్చేసావా, రామాయణం చదవయ్యా. మన టైం అంతా రాముడికి ఇచ్చారు. ఇప్పుడు నేను టైం ఇస్తున్నాను నీకు అని చెప్పి ఎవరికి ఇబ్బంది లేనటువంటి ఆషాఢ మాసంలో ఇటు అల్లుడి గారితో ఇబ్బంది లేదు, అటు ఇబ్బంది లేదు, ఎవరిళ్ళల్లో వాడుతుంటారు, ఏ ఇబ్బంది లేదు. ఫంక్షన్ అయ్యగారు ఫ్రీగా ఉంటారు, అమ్మగారు ఫ్రీగా ఉంటారు, అందరూ ఫ్రీ. కాబట్టి ఈ ఫ్రీ సమయం మీకు ఇస్తున్నాను. తప్పనిసరిగా మీరందరూ కూడా రామాయణం చదవడానికి 3 ఏళ్ల నుంచి మేము కోరుతూ ఉన్నాం. రామచంద్ర స్వామి వారిని, ఆంజనేయ స్వామి వారిని, పక్క ఆంజనేయ స్వామి వారు కోరుతూ ఉంటే 3 ఏళ్లతో ఇప్పుడు ఇచ్చారు. అది పునర్వసు పారాయణం సంకల్పం చేశాం కాబట్టి పునర్వసు పారాయణమే ఆగస్టు 14వ తారీఖు పునర్వసు మంగళవారం. విశేషంగా వచ్చింది, అమావాస్య కూడా వచ్చింది. అమావాస్య అంటే మనకు పండుగ, చీకటిని అనుకోకూడదట. అమావాస్య రోజు సుందరాకాండ పారాయణం చేస్తే ఎంత విశేషం, రామనామం చెప్తే ఎంత విశేషం, ధనలక్ష్మి పూజ చేస్తే ఎంత విశేషం. అమావాస్యని కూడా మనం నిండు పౌర్ణమిలా మార్చుకోగలుగుతామట. బయట చీకటిగా ఉన్నా మన ముఖాలు వెలిగిపోతూ ఉంటాయి, మన ఆత్మ వెలుగుతూ ఉంటుంది, మన శరీరం కూడా కాంతిపుణ్యం కావాలంటే అమావాస్య రోజు కూడా మనం అందరం భగవన్ నామాన్ని ఖచ్చితంగా చదవాలి. రాత్రిపూట రాక్షసులకు కానీ నిశాచరులకు కానీ వాళ్ళకి బలం పెరుగుతుంటారు. పగలు పూట ఏమవుతుందగా దేవతలకు సపోర్ట్ ఉంటుంది. రాత్రిపూట అవ్వగానే అయ్యా రాత్రిపూట అయిపోయిందని పగలు అయిపోతుంటారు, దుష్టశక్తులకు ఎక్కువ ఏముంటుందని చెప్పేసి. అలాంటి అమావాస్యని కూడా మనము నిండు పూర్ణంగా మార్చాలి అని అంటే ఆంజనేయ స్వామి వారు సుందరాకాండ పారాయణ కానీ, రామాయణ పారాయణ కానీ, రామనామాన్ని ఏదో ఒక రామచంద్రుడు ఏకాదశి రోజు ఏ విధంగా మనం చేస్తాం. అందుకే మన అవబిడ్డేశ్వర వారు ఒక గొప్ప సంకల్పం చేశారు. 108 అమావాస్య పారాయణం మామూలు విషయం కాదమ్మా. 108 అమావాస్య పారాయణం అంటే మామూలు విషయమా? దాదాపు 9 సంవత్సరాలు, 12 సంవత్సరాల 9 సంవత్సరాలు, 9, 12, 108. ప్రతి నెలకి ఎన్ని అమావాస్యలు వస్తాయి? ఒక అమావాస్య వస్తుంది. సంవత్సరానికి 12, 9 సంవత్సరాలు, 9, 12, 108 అమావాస్యలు వస్తాయి. 108 అమావాస్యలు పారాయణ చేశారు. ఎందుకోసం? మన కోసమే. ఈ లోకంలో ఎక్కడ అజ్ఞానం అనేటువంటి ఉండకూడదు. జ్ఞానం అనేటువంటి ఆధ్యాత్మ్యాన్ని వెలుగు పొందాలి. భగవన్ నామాన్ని ఉచ్చరించాలి. పొద్దున్నే కాకి కూర్చుంది, లేని కావకావం కూర్చు ఉంటుంది. అయ్యా లేవండి, సూర్యోదయం అవుతూ ఉంది, జీవితాన్ని చక్కబెట్టుకోండి, భగవన్ నామస్మరణ చేయండి, ఇంటి ముందు ముగ్గురు వేయండి, నామస్మరణకి రెడీ అవ్వండి అని చెప్పేసేసి అలా ప్రతిరోజు కూడా మనకి ప్రకృతి ఏదో విధంగా తెలుపుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి నిజమైనటువంటి శ్రీ వైష్ణవులు సమాశ్రయణలో చేయవలసిన గొప్ప సందేశం ఈరోజు స్వామివారు ఇచ్చారు. ఏంటది? నారాయణ దివ్య ప్రబంధ పారాయణాన్ని చదవడం,
చదివించుకోవడం లేదంటే వినడం ప్రయత్నం చేయాలి. వాళ్ళే నిజమైనటువంటి శ్రీ వైష్ణవులుగా పరిగణించబడతారని ఈ లోకంలో సాక్షాత్ నమ్మాడు వారు తెలియజేశారు తిరువాయి బృందంలో. కాబట్టి మనం అందరం కూడా చక్కగా త్వరలోనే ఒక మంచి ముహూర్తంలో మళ్ళీ వీరితో మన రవితేజ స్వామి వారితో పాటు ఇంకో స్వామి వారు కూడా ఉన్నారు. మాకు సంవత్సరాల క్రితం వారు వచ్చేవారు వేరుపల్లిలో. అప్పటి నుంచి ప్రయత్నం చేసి ఇప్పటికి కాశీ నదికి స్వామి వారు లవకుశలు రామాయణం పాడితే ఎంత అందంగా ఉంటుందో ఎంత మధురంగా ఉంటుందో వీళ్ళిద్దరూ మన నారాయణ పారాయణ చేస్తున్నాం. నేను ధరించాను ఆశ్వాలు కూడా వీరితో పాటు ఉంటారు త్వరలోనే. కాబట్టి లవకుశల రామాయణ పారాయణ దాకా వీరిద్దరు కూడా మన రామచంద్ర స్వామి వారికి నారాయణ పారాయణాన్ని అనుసంధానం చేసి సంకల్పం చేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి భక్త మహాశయులందరికీ, ముఖ్యంగా మన సోమ సత్యనారాయణ గారికి వారి బృందానికి అందరికీ కూడా అనేక మంగళాశాస్త్రం తెలియజేస్తూ ఒక్కసారి రవితేజ స్వామి వారు ఒక్కొక్కటి అందజేస్తుంది మనకి. పెరియాల వారి తిరుమడి మొత్తము ఆ కృష్ణుడి లీలలు పుట్టినప్పటి నుంచి వారు చేసిన చేష్టలు అన్నీ కూడా మనకి అందులో విన్నపం చేస్తారు. తర్వాత నాట్య తిరుమడి అని ఉంటుంది మొదలైనలో. నాట్య తిరుమడి అంతా రంగనాథ స్వామి. అమ్మ ఆ రంగనాథ స్వామిని ఎలా అయితే మనసులో స్మరణ చేసుకుంటుందో ఆ వైభవాన్ని అంతా కూడా ఆ నాట్య తిరుమడిలో రాసి మనందరికీ కూడా అందజేసింది. ఇప్పుడు మనము రామచంద్ర స్వామిని దర్శనం చేసుకుంటున్నామా? కులశేఖరాల వారనే గొప్ప మహానుభావులు ఆ రామాయణం మనకి కళ్ళకి కట్టుగా ఎలా ఉంటుందో ఆ తమిళ అర్థమైతే మనకి తెలుస్తుంది ఒక్కొక్క విషయం కూడా. ఆ ఉండే పాసరాలలో అంత మధురమైనటువంటి గానాన్ని కులశేఖరాల వారు పెరుమాళ్ తిరుమడి అనేది గ్రంథాన్ని చాలా వైభవంగా రాశారు. తర్వాత ఇంకేముంటుంది? తిరుచంద విరుద్ధం ముదరాయణలో చాలా, ఇప్పుడు మనకి భజన చెప్తే ఎంత వైభవం ఉంది అంత వైభవంగా ఆ తిరుచంద విరుద్ధం అనేది చాలా వైభవంగా ఉంటుంది. ఒక భాషలో చెప్తాము వినండి. పూనిలాయ ఐందుమై పునల్గనిన్ననాంగుమై తీనిలాయ మూండుమై సిరందగాలి రెండుమై మీనిలాయ తొన్నుమాగి వేరు వేరు తన్మయాయ్ నీనిలాయ వన్న నిన్నయార్ నినైకవల్లరే ఆరుమారు మారుమాయో రైతుమైందు మైందుమాయ్ ఏడు సీరు రెండు మూడు మేడు మాజు మెట్టుమాయ్ వేరు వేరు జ్ఞానమాగి మేలు నోడు పొయ్యుమాయ్ పురుడో సజాజ ఐందు మాజనాజ మాజనే. ఎంత వైభవం వినాలి. అంత వైభవంగా ఆరువారు 120 పాసరాలని మనకు అందజేశారు. అందులో అంతా కూడా నారాయణుడి స్వరూపమే. నారాయణుడు గుణగణ కీర్తి అన్నీ కూడా ఆ 120 పాసరాల్లో మనకి తెలియజేస్తారు. అలానే అది అయిపోయిన తర్వాత మనకి పెరియ తిరుమడి అంతా కూడా ఏంటి? మన దివ్య దేశ వైభవం. ఈ 108 దివ్య దేశాలు ఉన్నాయంటే కారణం ఎవరు? ఆళ్వారు కదా. వారు పాడడం వల్లనే ఆ గుళ్ళ అన్నిటికీ కూడా వైభవం పెరిగింది. దివ్య దేశాలని చెప్పుకుంటున్నాను ఇప్పుడు అంతా మనందరం ఆ దివ్య దేశాలు అని చెప్పుకోవడానికి కారణం ఆళ్వార్లు పాడిన పాటల వల్లనే అంత వైభవం వచ్చింది. కాబట్టి ఆ పెరియ తిరుమడి అనేది చాలా పెద్ద గ్రంథం. పెరియ అంటేనే చాలా పెద్దది అది. కాబట్టి ఆ పెరియ తిరుమడి అనే గ్రంథంలో దగ్గర 1100 పాసరాలు ఉంటాయి. 1134 పాసరాలు ఉంటాయి. పెరియ తిరుమడి తిరుకురుందాండకం తిరునెడుందాండకం. మీరు మంచి సంపద కలగాలి, సీక్రెట్ ఇది, మంచి సంపద కలగాలి కాబట్టి మేము మీ వరకు మీరు ఎక్కువ సేవిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీలైనంత వరకు ఎప్పుడూ కూడా ఇంట్లో చేసే ప్రయత్నం చేయండి. తిరుకురుందాండకం తిరునెడుందాండకం. మంచి సంపద కానీ ఆరోగ్యం ఐశ్వర్యం అన్నీ కూడా కలుగుతాయి. ఇది మా గురుగారు మాకు చెప్పారు. సరే ఈ వచ్చింది సమయం వచ్చింది కాబట్టి మన వాళ్ళతో కూడా చెప్తే బాగుంటుంది అన్నట్టు చెప్పాము. అలానే ఇయర్పా అనేది మనకి మెయిన్గా తిరుమల దివ్యదేశం ఉంటుంది కదా. తిరుమల దివ్యదేశంలో చాలా వైభవంగా వాహన సేవ జరుగుతాయి.
అక్కడ బ్రహ్మోత్సవంలో వైభవం కలిగింది ఏంటిది? వాహన సేవ. ఆ వాహన సేవలలో అర్చకుడికి ఇప్పుడు అర్చకుడికి స్వామి దగ్గర అర్చన పూజారి ఉంటారు కదా, పూజారికి ఎంత శక్తి ఉంటుందో అలానే అధ్యాపక స్వామికి కూడా అంతే శక్తి ఉంటుంది. అంటే ఆ పోస్ట్ అనేది చాలా గొప్పనైనటువంటిది తిరుమలలో. ఇప్పుడు అర్చకుడిని ఎలా అయితే చూస్తారో స్వామి దగ్గరికి వెళ్ళి సేవ చేస్తూ ఉంటారు కదా, అర్చన పూజ అన్ని కూడా. అక్కడ ఈ దివ్య ప్రబంధం చదువుకున్న వారికి చాలా పెద్ద కైంకర్యం ఉంటుంది. ఏంటంటే అర్చకుడు ఏదైనా సరే ఆ వెంకటేశ్వర స్వామికి ఏదైనా సమర్పించాలి, ఉపచారం ఏదైనా సమర్పించాలంటే అధ్యాపక స్వామి ఎవరైతే అక్కడ ఉంటారో వారి చేతుల మీదుగానే అక్కడికి వారి చేతికి అందజేస్తారు, వారు స్వామికి సమర్పిస్తారు. ఇంకా ఎక్కడ కూడా ఇంత వైభవం అనేది ఉండదు అధ్యాపక స్వామికి. కాబట్టి మన అధ్యాపనం చేయడం చాలా అదృష్టంగా భావించుకోవాలి. ఈ నారాయణ సేవించడం మనము చాలా వైభవంగా అని సేవించుకోవాలి మనం. అలానే రోజు కూడా అక్కడ తిరుమలలో బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో ఇయర్ప అనే దివ్య ప్రబంధాన్ని రోజు కూడా పొద్దున సాయంత్రం 10 రోజులు జరిగితే 10 రోజులు. అందులో ఒక దగ్గర 800-900 భాస్కరాలు ఉంటాయి, అన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఇయర్పాల మనకి విశేషంగా ఏముంటుంది? ఇయర్పాల మనకి మెయిన్గా విశేషించి చతుర్వేద సారాలు, ఋగ్వేద సారం అని తిరుగుతాం, యజుర్వేద సారం అని తిరువాసిర్యం 7 భాస్కరాలతో కూడి ఉంటుంది. సామవేద సారం అని 7 సామవేద సారం ఏంటి? తిరువాసిర్యం కదా. అలానే అథర్వ వేద సారం అని మనకి పెరియ తిరువంతాది. ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనం తిరుచెంద విరుద్ధం చెప్పాం కదా, అంతే వైభవంగా ఏడుప అనే గ్రంథం కూడా మనకు ఉంటుంది. కాబట్టి ఏడుప అనేదంతా కూడా ఆ దివ్య దేశాలలో అయినా సరే అన్ని చోట్ల, ఇప్పుడు దివ్య దేశాలు తిరుమల ఇలాంటి మొదలైన గొప్ప గొప్ప క్షేత్రాలన్నింటిలో కూడా పెరుమాళ్ళని వాహన సేవకు బయటికి తీసుకొస్తారు కదా. అక్కడ తీసుకొచ్చినప్పుడు ఆ వాహన సేవలలో స్వామి యొక్క గుణగణ కీర్తన అన్నిటి కూడా ఆ ఇయర్పాలో ఉంటాయి. ఆ ఇయర్ప స్వామి దగ్గర సేవిస్తారు. తిరువాంగుడి అనేది మనము ఎక్కువ ఈ పరంపదోత్సవ కర్మంలో, లేకపోతే ప్రతిష్టలు, బ్రహ్మోత్సవాలు, ఇంట్లో ఏదైనా శుభకార్యం చేసుకోవాలన్నా, వివాహం ఏదైనా చేసుకోవాలన్నా, గొప్ప ఇంట్లో ఏదైనా మంచి ఏమైనా కార్యాలు ఏమైనా ప్రారంభం చేసుకోవాలన్నా సరే ఈ తిరువాంగుడి అనేది చాలా గొప్పమైనటువంటిది. కాబట్టి ఈ తిరువాంగుడి అనేది అందరూ కూడా సేవించండి. అలానే ఆ నమ్మాల వారి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొంది అందరు ఇంకొక మీరు తయారవ్వడమే కాకుండా ఇంకొక 10 మందికి కూడా ఆ వైభవాన్ని చెప్పి వాళ్ళని కూడా తయారు చేస్తారా? అలానే 70వ తిరునక్షత్రం వస్తుంది స్వామివారికి. మొన్ననే 69 అయిపోయింది. ఇప్పుడు 70వ తిరునక్షత్రం సప్తతి ఉత్సవం అని మనకి చాలా వైభవంగా చేస్తారు. కాబట్టి వీలున్నంత వరకు మన బృందం అంతా కలిసి ఒక 70 మంది అయ్యే వరకు చూసి అక్కడ పెరుమాళ దగ్గర ఆ దివ్య దేశాలలో వీరుని బట్టి 4000, లేదు అంటే తిరువాయుముడి, ఇంకా మరీ సమయం మనకి లేదు అనుకుంటే కోయిల్ తిరువాయుముడి, ఉపదేశ రత్నమాల, రామానుజ ముద్దద్దారి చేసే ప్రయత్నం చేయండి. అందరూ కూడా సంసిద్ధమయ్యి మన విఠల స్వామికి చెప్తే మనం దేవన స్వామి వారితో అయినా సరే, అహోబిలిజేరు స్వామి వారితో అయినా సరే మాట్లాడి ఒక పూట సప్తతి ఉత్సవంలో మనవంతు కార్యం స్వామి దగ్గర సేవాకాలం చేసే ప్రయత్నం చేద్దామా? మీరు చేస్తూ అలానే మన బృందం అందరికీ కూడా ఒక 70 మంది, ఇప్పుడు సప్తతి అంటే 70 కదా, మనం ఇలా అయినా సరే స్వామికి ఏదో ఒక కైంకర్యం పంచేలా ప్రయత్నం చేద్దాం. మన సమయ అనుకూలాన్ని బట్టి 4000, లేదంటే తిరువాయుముడి, లేదంటే శ్రీ 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 స్వామివారికి జై. ఉండండి.